السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جعل الله من هذا اليوم الهائل يوما يشبه مستقبل الأمة، مستقبل الإنسانية، مستقبل الإنسان الذي نراه مخيف. أتكلم عن مصيره وعن ذاته الحقاني أصلا في الوقت الحاضر الذي أتكلم فيه معكم. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو المتكبر الأمين الكريم العظيم، وهو الذي خلقنا، وهو الذي سيأتينا جميعا إن شاء الله إلى جنة الفردوس بنية أفعالنا وبرحمة ربنا. هذا اليوم في الجزائر كان يوم حقيقة حزين. كل إنسان يشخص نفسيته في هذا اليوم. أنا اليوم من غير أمي الله يرحمها التي توفيت قريبا من 6 سنوات في مأزق طبي وسياسي وتجاري وإيكونومي اللي هو the pandemic gate، the COVID-19 gate، اللي فيها لا والله لا فهمنا ولا جانا الفهم والاستفهام ولا كبر الله. لا يستطيع الله أن يكبر من قيمته لأنه خالق القمة والتكبر، ويحسن إليه كلمة تكبر إلى أسامي الحسنى إلى الله سبحانه وعز وجل. وخلاص، صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير في حياتكم وفي حياة والديكم، والله يعطيكم البركة والخير. جيت نطلب فيكم يا ناس في المباشر هدايا، نقول لكم حاجات 3 اللي قاسوني هذا العيد الأكبر الذي ستر الله ابن نبيه وأطاح به بكبش يؤكل كل سنة. لكن مغزى العيد هو الرحمة، التقاسم، الحياة، الموت، استطالات العباد وخلق الله. من هو الأحسن؟ الحمار الذي يساعد كل أسرة طول حياته، أو إنسان يقتل، يذبح، يكذب، يزني، يسرق مال الآخرين. لن أقول لكم اختياري لأنني عبد ضعيف والاختيار لله. لاحظت في هذا العيد، راكم هنا إن شاء الله، لاحظت في هذا العيد نقص الرحمة. مثلا كاين كمان بزاف ناس اللي ذبحوا في حومتنا، حنا نذبحوه ونزكيوه ما ندوقوهش. حنا هكذا مربطية هكذا نديرو. حتى في فقر جدي من أبي كان يذبح ويزكى من غير ما قطرة الدم تدخل في جسد إنسان ذبحه. بصح دوكا الناس ولاو يذبحوا ومن بعد يديروا بارتي بروشيت وينساو، وبيان يكذبوا على نفسهم. هاونا ناكلو اللحم طول العام، لازم نصدقوا اللي ما ياكلوش. او الكبده والقلب كانوا ديزابا نرموهم، ناس الجزائر كانوا يرميو الدواره، والعصبان ما كانوش ياكلوهم، ولات موضه. لاحظت هاد الأول شيء. الصباح كي نوضو حنا الأطفال كي كنا صغار
on entendait les moutons pleurer, et pleurer à la mort comme un chien ou un loup peut pleurer de façon différente à la mort. كنا نسمعوا كاع الكباش تاعنا تاع جيراننا كاع نبيح تجينا الرعشة هذيك، ونقولوا حس وقته جاي. راهو يطلب من ربي في كلام الحيوان، يعني يقول له يا رب ارحمني. حتى الحيوان الذي يعني خلقه الله ليأتيه الجنة في نهاية حياته بابتلاءات يعني خالصة كذبح الكبش يوم العيد، ما وليتش نسمعهم كيما بكري. 1 sur 4 1 sur 5. حتى القرزي تاع الكبش مش كم زمان، ما على باليش. لي زوجيام موسونتو ما باليش، الله يعلم. وانا نخمم بالخصوص الى الناس اللي مرض، اللي عندهم سرطانات، دي كونسير باغ اكزومبل، ou de fortes une symptomatologie chronique très difficile comme est celle de la maladie de Charcot, de ce qu'on appelle des cancers mal placés. Et je pense à ces gens qui sont malades et pire encore, je pense aux gens qui sont malades et qui n'ont pas de famille et qui n'ont pas d'aide et qui ont été même peut-être oubliés dans les registres de naissance. Peut-être qu'un jour on a décidé qu'on allait les marquer morts parce qu'en Algérie, mort ou vivant, on est mort vivant. Donc, عيدك مبارك ليليا، لبنتك لوليدك لمولابيتك ليماك لباباك بالشفاء عليه، لخوك لدينا. Tu sais bien que j'ai une préférence pour tes enfants. Julia, je l'adore, mais bon, c'est vrai que le petit Hannoun, là, j'ai une affection particulière pour lui. Et je pense à toutes les femmes, tout comme toi, qui se battent tous les jours pour rester dignes, honnêtes et d'une certaine façon proches de Dieu. عيد مبارك إذن للجميع. حياكم العام المقبل، وعلى بالي باللي I'm gonna speak also in American because some of my followers are not just speaking American but American citizens and UK citizens. I want to say that today is a very important moment for Muslim population all around the world. But in all around the Muslim countries, there is something dying. There is something breaking up. There is something leaving. Not because the religion, because the people, because America, because Russia, because China, because France. Tous ces pays qui ont colonisé en grande partie l'Afrique musulmane, tous ces pays qui ont négocié par des accords, le Portugal, la France, le Royaume de Belgique, l'Espagne. En même temps que je pense à ce grand symbole qu'est l'île de Gorée, à Saint-Louis du Sénégal, et qui est visité par très très peu de gens, ou pas beaucoup de blancs en tout cas, parce que ça leur rappelle tout ce qu'ils doivent faire pour les blacks du monde, c'est-à-dire nous les Africains, d'aujourd'hui jusqu'à la fin de tous les mondes. Donc, I want to say that I'm very hearing all these nations like Belgium, like Portugal, like France, like Deutschland, who didn't prepare the peoples of the countries they have eaten all long destinies how to start a new beginning.
because this kind of big states, the most important it was to negotiate the beginning of their live up first, and secondly maybe try to break Africa before it's been broken. Il y a eu une conférence qui s'appelle la conférence de Berlin, où il a été question de recouper les frontières de l'Afrique, de telle façon à mettre, par exemple, vous savez qu'au Mali, il y a des musulmans, mais il y a les Peuls, il y a les forgerons. Enfin, l'Afrique est extrêmement riche de ses populations, de ses cultures. Donc, la conférence de Berlin, qui est une agression directe aux droits de l'être humain, et qui est une violation de tous les accords actuels, valables actuellement, et concernant les droits de l'homme et de l'humanité et de l'humain et de l'animal et du souffle de vent, ont été violés de telle manière qu'on a décidé qu'il y aurait telle frontière entre le Burkina Faso et un autre pays, telle frontière entre les Hutus et les Tutsis dans leurs pays respectifs est très différent, pour qu'un jour ils s'entretuent. C'est ce qu'on a vu à Rwanda. Tout a été fait pour que les pays qui avaient beaucoup défendu l'indépendance des grandes nations soient détruits. La Libye, la Pologne, ça c'est une certitude, la Yougoslavie avec le président Tito qui était arrivé comme il pouvait à fédérer toute cette grande nation qui s'est fait la guerre, une guerre culturelle, ensuite une guerre ethnique, ensuite une apartheid war, et ça c'était pour moi terrible. Je voudrais aussi ne pas passer comme ça, comme par hasard, sur la pandémie, l'agitation qu'il y a, les bonnes, les fausses et les super fausses informations. C'est-à-dire que il va falloir une troisième dose, ça c'est ce que veut imposer Pfizer pour gagner de l'argent parce qu'elle n'a pas beaucoup dépensé d'argent dans la recherche, mais le Brexit lui a coûté très cher et elle veut pas le montrer donc à la France et aux autres pays de la communauté européenne, tout simplement en taxant comme elle peut. Vous savez que la plus grande civilisation mondiale, la plus grande civilisation économique, ce n'est pas les pharaons d'Égypte, ce ne sont pas les Aztèques ou les Mayas, pas du tout, non. La plus grande réussite économique et civilisationnelle depuis 100 ans est le Royaume-Uni, y intégrant l'esprit Commonwealth. Voilà, beaucoup plus important. L'esprit Commonwealth. عيدك مبارك لميا ديفام والله يرحم أمك وربي يعطيك القدوة الحسنة والقوة et tu vas voir comment tu vas en sortir gagnante. Donc la conférence de Berlin a fait que tiens on va coller le Gabon et puis on va par exemple pour la France on va taper très fort sur la francophonie qui n'est pas la francophilie qui n'est pas la francophonie dans les pays de la Corne. Parce que ça intéressait pas à l'époque beaucoup les États-Unis d'Amérique, donc le pôle nord du continent. Et donc on nous a appris à nous détester. Mais comme nous possédons la plus importante en qualité et en quantité, les plus importantes en quantité et qualité de produits de première nécessité industrielle, économique, c'est-à-dire nous sommes par exemple pour l'Algérie la première réserve mondiale en nappe phréatique, nous sommes la 5e réserve d'or, de manganèse, d'argent, de bronze et de cuivre sur Terre, nous sommes le 3e plus gros propriétaire de la plus grande stock options de gaz. Nous sommes les 4e producteurs de gaz dans le monde. Si nous n'avions pas que des gérants fainéants, nous aurions la meilleure agriculture, le blé d'Algérie, que l'Amérique voulait négocier avec l'Algérie pour y implanter le blé mexicain, elle qui voulait récupérer le blé d'Afrique du Nord, et c'était scandaleux parce que en fait Zohar Zerari, cette grande écrivaine,
cofondatrice d'Algérie Actualité, mais aussi cette grande figure de la révolution de libération nationale, s'était opposée en écrivant en tant que rédactrice en chef du quotidien de l'hebdomadaire Algérie Actualité. Je salue Mohamed Badawi. Ce n'est pas le méchoui qui change, mais les gens qui sont autour. Et elle a mis, en fait, c'est un méchoui. Vous voyez des gens comme ça qui tournoient. En fait, c'était plus politique. Boumediene l'a arrêté, l'a interdit de sortir, l'a torturé, l'a mise en prison. Et elle a récupéré son passeport, je crois, à peine 20 ans avant sa mort. Voilà, c'est pour vous montrer que c'est pas très sympa partout, hein, everywhere. Hein. Quand on sait que Ahmed Badawi a osé parler, faire une comparaison entre le nombre d'adultes et d'enfants, donc 10 et 15 000, c'est-à-dire 25 000 personnes qui meurent tous les jours de la malnutrition et de la mauvaise santé publique, il a été insulté par les gens sur Facebook, sur Twitter aussi, parce que j'ai posté toute la journée, j'aime bien les petits clics de Twitter. Je voudrais ouvrir une grande parenthèse pour saluer parmi nous, elle qui déteste que je la salue, une personne que j'ai connue très jeune. Nos parents se connaissaient. On se fréquentait pas beaucoup, mais on fréquentait les mêmes écoles, les mêmes cercles. On a travaillé pour les mêmes journaux. Elle connaît ma famille, je connais sa famille. Et pourtant, nous n'avons de souvenirs que le lycée. Et puis après, chacun a fait sa vie. Mais nous nous sommes quittés sur beaucoup de respect, d'amitié, de rire, d'humour, de générosité. Il s'agit de Anissa German, ma sœur, oui. Et mon ami avec un grand A, à qui je voudrais rendre hommage, d'abord de me supporter souvent parce que je suis souvent malade, je suis souvent déprimé, souvent blessé par les haters, souvent avec mes soucis au quotidien comme vous tous. Et donc elle est là avec beaucoup de calme, avec sa voix fluette, à toujours me donner du courage et à me tenir la main. Je tiens à lui dire que je n'ai pas la mémoire courte et que je sais qu'elle ne l'a pas et qu'elle fait partie de ma famille. Passe à l'autre. Je voudrais saluer aussi Nassima Bellahwel d'Arabie Saoudite, une de mes grandes amies. Et Karima Boulakbashi, le docteur Karima Boulakbashi, qui est le premier médecin esthétique en Algérie en étudié à l'étranger, en Europe et aux États-Unis, et qui a créé un centre dédié au détatouage, à l'épilation, mais la bonne. Alors, ça se trouve juste après le commissariat du Golfe, c'est le centre laser. Je voudrais lui dire merci d'être passé hier et malgré le Covid, de m'avoir serré dans tes bras. J'ai vu Tata Zora, j'étais très très content et ça m'a fait chaud au cœur. Voilà, ces gens importants dans ma vie. Abdou de Bablouette, qui est quelqu'un de très gentil. Je voulais aussi rendre hommage à Farid le rocker parce que j'ai appris avec lui, avec Aziz Mati, avec Moussa Haddad, Allah yarhamhum pour c'était la belle école, la grande école. On avait comme maître en journalisme Bachir Zoug, Allah yarhamou, il y a son meilleur ami qui s'est suicidé, qui était quelqu'un que j'adorais, qui dirigeait, je crois, le journal de Monsieur Mouloud Hamrouch. Je voudrais saluer aussi Leïla Boukli qui m'a appris les métiers de la radio avec Leïla Deradji, leur dire Sahaïtkom, Luc Cholet aussi, que vous connaissez sous le nom de Omar Zelig, dessinateur, réalisateur de la radio, très très bon ami. Et nos parents étaient amis, le professeur Cholet, grand Moudjahid, et le professeur Ammar Ben Adouda aussi, voilà. Je voudrais saluer aussi toute la population juive, qui a fait depuis quelques années le choix de quitter l'Algérie pour aller vivre en Israël parce qu'elles ne se sont pas en sécurité en Algérie, parce que l'Algérie garde, vous savez, il y a énormément de moudjahidines, de shuhada, de confession juive. C'est des juifs qui ont refusé de signer le décret Crémieux et qui ont défendu l'Algérie bec et ongle jusqu'à leur mort.
Donc, et puis comme les musulmans d'Algérie, c'est-à-dire nous, enfin moi je suis agnostique, comme les musulmans d'Algérie sont les plus racistes au monde, et ils oublient qu'ils sont africains, ils épousent que des femmes blanches de peau, et puis quand ils voient un noir, ils disent Kunta Kinte ou Yen Negro. Enfin, vous voyez, hein, on a un long chemin à faire. Donc je voudrais souhaiter de bonnes fêtes aux enfants qui ont été déplacés du CPMC parce que on s'est accaparé de tous les services comme dans tous les pays du monde. La problématique se pose aussi avec l'hôpital Saint-Louis près de Belleville à Paris. Ben oui, on fédère tout pour le Covid. Alors, Momen a discuté avec vous pendant... Bon, maintenant, j'ai fermé la boucle. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je voulais embrasser Zizoulet Khazitouni qui hier a... Quel triste anniversaire. Anissa, tu peux la taguer, s'il te plaît? Merci. Qui a perdu, donc, hier, à qui on a arraché son fils. أكرم الله يرحمه ترحموا عليه على nos mamans, nos pères, nos frères, nos sœurs, ceux que l'on aime. ما ترحموش على الناس اللي ما تحبوهمش. Ça s'appelle l'hypocrisie. واليوم علاش حبيت هاد البيت هادية باسكو هاد البيت هي اللي بديت فيها. يقولوا لي روح سقم سنانك و الحيط تاعك خامت و moi j'avais envie d'épurer l'endroit où j'étais, où je faisais mes lives, tout simplement pour donner plus de crédibilité probable à ce que j'allais dire ou ce que j'allais partager avec vous. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des cœurs pour me dire que je suis connecté? Parce que il y a souvent des bugs, on peut les corriger. Quelqu'un peut m'envoyer un pouce, je sais pas, n'importe quoi, hein. Voilà, même un crachat digital, quoi. Hein. Ça existe. Ah non. C'est bon, on revient. Merci, merci beaucoup. Donc, Anissa, est-ce que tu peux taguer, s'il te plaît, Zouli Khazitouni, et puis Mariam Lazali, une chanteuse extraordinaire. يعني كان بودي اليوم نتكلم لكم أيضا على الكورونا فيروس بصفتي مواطن شجاع أخاف من الله وقبل أن أخاف من الله أحب الله فوالا ما نحبش قاع الناس. Merci beaucoup العزيزة, merci beaucoup. Patos mille. Bon, voilà. N'en voulez pas aux gens qui vous remercient pas tous les jours alors que vous leur avez rendu service, parce que vous leur avez rendu service, fi wajhallah, et puis quand on rend service, on n'attend pas que les autres nous remercient. Même si la moindre des choses est de dire merci à cette main qui a été tendue. Voilà. Et puis quand vous faites du bien dans votre vie, n'attendez pas quelques mois et allez répéter aux autres que vous avez fait du bien, parce que ça ne servira à rien. Ça n'aura servi à la base à rien. Donc je voulais parler du Covid. Les gens se vaccinent à tue-tête. Alors évidemment, je risque une amende et une peine de prison si je donne mon avis sur la vaccination ou non, ou si je suis vacciné ou pas. Donc je vais parler des choses dont je suis autorisé à parler. Et aux interrogations que le monde entier se pose. Bon, alors peut-on mixer les souches et trouver un vaccin correct au bout d'une année de pandémie? C'est une question que je vous pose à vous. Et comment peut-on avoir la possibilité de respecter les chaînes de froid pour arriver sur le marché mondial du vaccin à avoir 1,7 milliard de vaccins disponibles? Deuxièmement, pourquoi Pfizer a le monopole dans certains pays d'Europe francophone et dénigré aux États-Unis au profit du vaccin chinois et russe qui sont, dit-on, excellents? Qu'est-ce que ça veut dire un excellent vaccin? Ben, on saura ce que c'est qu'un excellent vaccin lorsqu'on aura trouvé une solution à une définition au mot vaccin ou à la vaccination. Alors que les Algériens se tuaient les uns les autres pour ne pas aller se vacciner, aujourd'hui sous les sales chapiteaux des rues algériennes, il y a des hommes en blanc qui piquent à tue-tête ou à morfort.
Pourquoi Pfizer oblige à une troisième dose pour toute personne, même de la communauté européenne, et qui viendrait passer des vacances en Algérie? Pfizer vient de dire que quelque part, il considérait que le futur vaccin Sanofi et que certains vaccins sur le marché, dont je ne peux pas citer le nom, sinon j'aurai des problèmes de copyright et des problèmes d'atteinte industrielle. Alors effectivement, pourquoi il faut attendre 3 semaines entre la première injection Sputnik et la deuxième? Pourquoi appelle-t-on le meilleur vaccin, dit-on chinois, un vaccin simple? Pourquoi ne doit pas-on vacciner 2 fois de suite les gens qui ont eu éventuellement ou probablement le Covid dans leur vie? Ou est-ce qu'Alana Arfin, Shkoun, j'ai le Covid, ou Brahmenou, parce qu'il y a des statistiques directes, celles des morts, celles des gens hospitalisés, mais celles des gens qui n'ont pas été captés, d'accord, et qui ont eu le Covid, qui sont en sortis grâce à Allah, etc. et tout. ماذا نقول? What can we say? What can we do, my God? Essayer de réactiver la local connection. Pourquoi les laboratoires Pfizer, qui sont en grande partie maintenant par leur union avec Lilly Pharmaceuticals et d'autres laboratoires dirigés par la FDA, la Federal Drug Administration, celle qui gère c'est le FBI des médicaments, enfin c'est une filiale de la CIA aussi. Alors pourquoi, moi si je fais les 2 parties d'un vaccin et que j'habite en France, en arrivant à Heathrow par exemple, on va m'obliger à faire donc un PCR, voilà. Quoique le PCR et le test hygiénique ne servent à rien. Pourquoi? Parce que le PCR, il faut qu'on puisse le faire entre 0 et 5 jours d'incubation. Or, on ne sait pas quand on est incubé. Donc c'est un grand problème. Quant au test hygiénique, il sert à rien du tout, rapporte de l'argent au labo. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'on fasse ce vaccin entre 0 et 2 jours. Mais si vous êtes Covid depuis 3 jours, eh ben, il sera négatif. Donc c'est quoi? C'est une hygiène de vie. Les gestes barrières. Ce qui a changé, mes amis, ce n'est pas l'état ou la façon qu'ont les coronavirus et les autres virus aérobies ou non aérobies à muter. Moi, personnellement, j'oserais juste dire quelque chose. Delta, gamma, je sais pas, je me sens perdu. Maintenant, on nous annonce en Europe la mort de beaucoup d'enfants, alors que dans la majorité des pays, dont le nôtre, les enfants de moins de 15 ans n'ont strictement pas le droit à la vaccination contre le Covid-19. Alors on nous parle donc d'un variant sud-africain, d'un variant indien. Bientôt on va nous parler d'un variant de la planète Mars. Ce qui serait rigolo à la limite, un variant qui arriverait pour annuler tous les virus. Le monde s'ennuie. Le monde veut rétrécir de la population mondiale, en tout cas un certain monde. Pas tous les mondes. La question maintenant que vous vous posez tous, mais il existe ce virus, oui, moi je l'ai eu en 2020. C'est une violente grippe. Par quoi elle devient plus violente? Par la fragilité de notre système immunitaire. Depuis quand notre système immunitaire est devenu fragile? Depuis que la couche d'ozone est devenue fragile, un trou béant. Depuis que nous consommons du Monsanto du matin jusqu'au soir. Depuis que nous mangeons, au lieu de manger du surgelé, on mange du congelé, qui n'est même pas négocié en mer. Ça, c'est pour parler du poisson. Nous mangeons de la viande morte. Nous n'avons aucune culture spirituelle. Les universités ou de la Oukharda. Il faut qu'il y ait une reconstruction de tout cela. Dans l'amour et surtout, comme je le dis très très souvent lorsque je discute avec mon ami, ma sœur, la brillante pharmacologue, le docteur Nora Benbernou, ce ne sont pas les vaccins qui anéantisent les virus, c'est l'intelligence humaine, l'attitude, le comportement, l'alimentation, voilà. Alors le Covid, en fait, est un virus qui tue un être humain dont l'immunité ou le sens immunitaire a disparu
qui tue un être humain, qui méprise la planète, qui méprise son prochain, à qui on a créé un lobby bio pour qu'il puisse aller de plus en plus vers les poubelles des supermarchés parce que le bio est très très cher, ça c'est une certitude. Et comme nous le disons souvent avec Nora, qui sommes des gens d'Alger, mais enfin bon, Nora elle est de Mstranim, mais c'est une Algéroise qui a fait des études à Alger, qui a voyagé, ou Mstranim yani bled aziza, كما قلت لكم الجوارين يقولوا. Lorsque des sommités comme le docteur Nora Ben-Bernou et moi, votre petit être humain sur Terre qui ne cherche qu'à apprendre, on discutait l'autre fois et je lui ai dit, mais Nora, franchement, nos parents sont morts pour ce pays, nos grands-parents n'en parlons pas. Mais وشنو هاد القشبق تاعو في الزنقة؟ بس كان انا نهضر كاش انا جزائري وفيها العيوب بصح حنا كاع عيانين الا من رحم ربي. Moi je me reconnais plus ni dans mon quartier, ni dans ma ville, nulle part ailleurs. Les gens parlent un langage dans son contenu, dans son contenant, dans sa langue, qui n'est ni ma langue, ni les contenus, ni les contenants que j'aime. J'aime pas le plastique, même si c'est fantastique. Voilà, la femme est devenue un sous-être humain et le plus grand ennemi de la femme. L'homme est devenu sans pitié. Et la preuve par 10 que cette pandémie, qui est une crise politico-industrielle surtout, en tout cas maintenant, elle le devient. Je vous ai donc expliqué que c'est notre organisme, c'est l'immunité humaine, la nature humaine, la condition humaine, la biosphère, l'atmosphère qui a changé. On nous parle plus des glaces qui fondent, elles fondent de plus en plus vite. Mais nous avons la possibilité de nous arranger dans les 70 ans qui viennent pour qu'elles fondent moins, pour que l'humanité puisse vivre, perdurer, et qu'enfin, après un millénaire de médiocrité, nous puissions aller vers de nouvelles civilisations intéressantes sur la Terre et sur d'autres étoiles de notre système solaire. Et je pense que c'est un grand espoir pour l'avenir. Ça freinera les États-Unis dans son envie de continuer sa politique de repeuplement de l'Afrique. Ça permettra à des pays comme le Burundi, qui fabrique le meilleur café au monde, l'Arabica, de revenir en force, un pays très riche qu'on a détruit avec l'Ebola et la malnutrition alors qu'il est très riche. Et pour revenir à Nora, on se dit on se reconnaît plus. Nous sommes des schizos en puissance. Nous devons nous refédérer. Nous devons fédérer parce que l'avenir c'est la jeunesse, mais c'est une jeunesse qui a des envies mais qui n'a pas de bagages. Nous devons l'aider. Mais l'État doit nous libérer, nous les intellectuels. Il doit nous laisser souffler. Il doit nous laisser faire de la formation, s'adapter aux nouvelles générations, aux nouvelles technologies. Il faut arrêter d'enseigner la technologie aux enfants de première et de troisième année primaire. Parce que entre 0 et 10 ans, l'enfant est une éponge. Il faut lui apprendre à lire, à écrire et à compter, et surtout lui apprendre les langues. Ça, c'est très important. Ce sera un barrage terrible, 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 terrible dans le choix des PDG, dans le choix des têtes pensantes dans les années à venir, qui va se concentrer en Amérique latine et beaucoup en Russie et en Chine. Alors, si vous parlez pas mandarin américain, or business economy language, parlez pas espagnol, qui sera la langue la plus parlée dans 50 ans, mais la moins usitée en économie, hélas, parce que c'est l'anglais, et surtout l'anglais américain, que les Britanniques n'aiment pas trop. Voilà, j'ai terminé mon petit discours, j'espère vous allez voter pour moi. Moi je me présente aux élections municipales de la planète Vénus. So follow me. Et je voudrais remercier tous les gens qui ont été solidaires de moi pendant ces années de grandes galères que j'ai traversées. Alhamdulillah, maintenant, j'ai acheté ma maison, ma santé, je la soigne. Alhamdulillah, je m'en occupe. J'ai quelques amis très sûrs dans ma vie. Et ceux que je croyais être mes amis et qui m'ont trahi. What else?